प्रकार बीजो प्रकाशीय समघटकता प्रकाशीय समघटकता प्रकाशीय समघटकता पर बोलाय अथवा प्रकाशीय समघटकता। तो प्रकाश समघटकता, प्रकाशीय समघटकता, प्रकाशीय समघटकता उदाहरण वडे समजावो। अहींया थियरी छे, उदाहरण वडे समजावो। तो જ્યારે જે સંકીર્ણ કે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં કિલેટ લિગેન્ડ જોડાયેલા હોય ત્યારે આ પ્રકારની સમઘટકતા જોવા મળે। તો પહેલું કે કિલેટ લિગેન્ડ धातु साथे जोड़ाय अष्टफलकीय। જ્યારે કિલેટ લિગેન્ડ धातु साथे जोड़ाय अष्टफलकीय रचना बनावे त्यारे प्रकाश समघटकता जोवा मळे। तो प्रकाश समघटकता ई प्रतिबिंब समघटक कहे छे। तो पहली वस्तु तो ई कि आ प्रकारना जे समघटक छे ई प्रतिबिंब समघटक होय छे। तो प्रकाश घटको एक बीजाना प्रतिबिंबीओ होय छे। એટલે કે પ્રકાશ સમઘટકો એકબીજાના પ્રતિબિંબો કે જેમાં કિરાલ પરમાણુ જોવા મળે કે જેમાં કિરાલ પરમાણુ જોવા મળે એટલે કિરાલ પરમાણુ કિરાલ લીટી જોવા મળે। તો પહેલા એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે પ્રકાશ્ય સમઘટકતા શેમાં જોવા મળે કે જે સંકીર્ણમાં धातु साथे किलेट लिगेंड जोड़ाय अष्टफलकीय जेवी रचना बनावे तेवा संकीर्णमां प्रकाश समघटकता जोवा मळे। अने आ प्रकारना समघटको एकबीजाना प्रतिबिंबो होय छे। जे पोलरीमीटरना परीक्षण द्वारा जो प्रतिबिंब है एनु परिभ्रमण दक्षिण भ्रमणीय होय, प्रतिबिंब नु भ्रमण दक्षिण भ्रमणीय होय तो एने डेक्स्ट्रोस डी प्लस समघटक अने जो प्रतिबिंब नु परिभ्रमण विरुद्ध दिशा तो एने लेवो जेने एल माइनस वडे दर्शावाय। तो सामान्य रीते प्रतिबिंब छे एमां पोलरीमीटर साधन वडे प्रकाश नु परिभ्रमण प्रतिबिंब प्रकाश नु परिभ्रमण दक्षिण भ्रमणीय होय तो एने डेक्स्ट्रोस समघटक अने जो वाम भ्रमणीय
तो सामान्य बे प्रकारना समघटक होय। एक तो डेक्स्ट्रोस, तो पोलेरीमीटर द्वारा ध्रुवीभूत प्रकाशनु परिभ्रमण ध्रुवीभूत प्रकाशनु परिभ्रमण जो दक्षिण भ्रमणीय होय, दक्षिण भ्रमणीय होय तो पोलरीमीटरना साधन वडे ध्रुवीभूत प्रकाशनु जो परिभ्रमण जमणी बाजू ने दक्षिण भ्रमणीय होय तो एने डेक्स्ट्रोस, तो तेने डेक्स्ट्रोस એટલે ડી સમઘટક કહે છે। ડેક્સ્ટ્રોસ સમઘટક કહે છે। જો પોલરીમીટરના સાધન દ્વારા ધ્રુવીભૂત પ્રકાશનું પરિભ્રમણ જો જમણી બાજુ થતું હોય એટલે કે દક્ષિણ ભ્રમણ દિશામાં થતું હોય तो तेने दिशाकीय भ्रमण कहेवाय, जेने डेक्स्ट्रोस जे डी समघटक बने छे। डेक्स्ट्रोस एने डी प्लस वडे पण दर्शावाय। હવે જો ધ્રુવીભૂત प्रकाशनु परिभ्रमण जो ध्रुवीभूत प्रकाशनु परिभ्रमण आपेल दिशा तो एने कहेवाय वाम भ्रमण परिभ्रमण। वाम भ्रमणीय हो એટલે કે ડાબી બાજુ वाम भ्रमणीय होय तो तेने लियो समघटक कहे छे। तो लियो समघटक कहे छे। दाखला तरीके कोई पण अष्टफलकीय संकीर्ण होय, इलेक्ट लिगेंड जोड़ायेला होय तो एनी अंदर जे किरालिटी जोवा मळे जेना प्रतिबिंबो एकबीजा उपर अध्यारोपित करी शकाता नथी। तो आवा संकीर्णमां प्रकाश्य समघटकता जोवा मळे के वस्तु अने प्रतिबिंब एकबीजा उपर अध्यारोपित करी शकाय नहीं तो एने किरालिटी कहे छे। पहला कार्य जो प्रतिबिंबो एक बीजा पर अध्यारोपित करी शकाय नहीं, एक बीजा पर अध्यारोपित करी शकाय नहीं जेने प्रकाश क्रियाशील कहे छे। जे किरालिटी धरावे छे। जे प्रतिबिंबो एकबीजा उपर
અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં તેને પ્રકાશ ક્રિયાશીલ કહેવાય, જે કિરાલિટી ધરાવે. કિરાલિટી એટલે કે અધ્યારોપિત થતું ન હોય. દાખલા તરીકે આપણો હાથ આ વસ્તુના પ્રતિબિંબ એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત થતું નથી, તો એને કહેવાય કિરાલિટી. અને એવા બે વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ જે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ તરીકે ઓળખાય. હવે પોલેરીમીટરના સાધન દ્વારા ઈ પ્રકાશનું પરિભ્રમણ જો દક્ષિણ દિશામાં દક્ષિણ ભ્રમણીય હોય તો ઈ ઘટકને આપણે શું કહેવાય? તો કે બોલો ડેક્સ્ટ્રોસ, જેને ડી પ્લસ વડે લખાય. અને જો પ્રકાશનું પરિભ્રમણ વામ ભ્રમણીય એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો એને લીવો સમઘટક બને, જેને L માઈનસ વડે દર્શાવાય. સમઘટક લીવો L માઈનસ વડે દર્શાવાય. એટલે બે પ્રકારનું પરિભ્રમણ થાય. તો દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ, ઉદાહરણ તરીકે પ્રકાશ સમઘટકતા. ચલો પ્રકાશ ઉદાહરણ દાખલા તરીકે CO C2O4 thrice -3. આની અંદર બહુદંતીય ઓક્સિજનના 3 લિગેન્ડ જોડાય છે. તો આપણે જોઈએ કે CO હવે આ જે સંકીર્ણ હે એની અંદર જુઓ O minus C एक लिगेंड O બીજો लिगेंड O minus C double bond O double bond O. હવે અહીંયા રીતો જો હવે આવું જ પ્રતિક્રિયાની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણે દોરીએ તો અહીંયા CO O minus C O minus ત્રીજું O minus આ વસ્તુ આ એનો પ્રતિબિંબ
એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત થાય નહીં. એટલે આ ડેક્સ્ટ્રોસ, આ લીવો. તો સામાન્ય રીતે CO પછી આને અવકાશ કરી ઉપર -3 રીતના અહીંયા કૌંસ કરી અહીંયા કૌંસ કરી આ -3. તો તમે જો કે કિલેટ ચક્રીય રચના બનાવી એટલે કિલેટ સંકેતમાં જોવા મળે પ્રકાશ સમઘટકતા. પહેલી વસ્તુ તો એ કે પ્રકાશ સમઘટકતા કયા સંકેતમાં જોવા મળે. તો પહેલું ધ્યાન રાખવાનું કે કિલેટ સંકેત જેમાં જોવા મળે એની અંદર આ પ્રકારની સમઘટકતા જોવા મળે. હવે આવી જ રીતના બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે. प्रकाश समघटकता. હવે જો બીજું ઉદાહરણમાં દાખલા તરીકે CrEn thrice +3 કે ક્રોમિયમ ધાતુ સાથે દ્વિદંતીય ઇથેન 1,2 ડાયએમાઇન ના 3 લિગેન્ડો જોડાય અને ચક્રીય રચના બનાવે એટલે કિલેટ સંકેત એનો પ્રતિબિંબ એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં. તો તો સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ કે En આ વસ્તુ આ એનો પરિસો આનું પ્રતિબિંબ એની વિરુદ્ધ દિશા. તો આપણે જોઈએ અહીંયા બીજું આની માથે અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં. એટલે આ દક્ષિણ ભ્રમણીય ને આ વામ ભ્રમણીય જે એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં. એટલે આ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટકો બને છે. प्रकाश क्रियाशील समघटको. प्रकाश क्रियाशील कोने कहेवाय? वस्तु અને પ્રતિબિંબ. આ વસ્તુ અને આ પ્રતિબિંબ એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત ન થાય તો આ એકબીજાના પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટકો કહેવાય. અધ્યારોપિત જો કરી શકાય તો બિન પ્રકાશ ક્રિયાશીલ થઈ જાય. એટલે ખાસ નોંધ કરવાની કે દક્ષિણ ભ્રમણીય સમઘટક અને વામ ભ્રમણીય સમઘટક એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં. એને પ્રકાશ સમઘટકો બને છે. જોયું.
હવે હું તમને કેટલાક સમઘટકો બિન પ્રકાશ ક્રિયાશીલ અને પ્રકાશ ક્રિયાશીલ ઉદાહરણ બીજું ત્રીજું દાખલા તરીકે PT Cl2 En twice એક આ સમકીર્ણક છે એની અંદર ક્રિયાલિટી ના ગણાય એટલે ચક્રીય રચના બનાવશે એટલે એના વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ જોવા મળશે વચ્ચે મિરર જો PT CL ठीक है चलो હવે Q હવે આનું પ્રતિબિંબ અહીંયા PT બરાબર આ દિશામાં અને એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં આ શીર્ષ પ્રકાશ સમઘટક માં જોવા મળે ટ્રાન્સમાં જોવા ન મળે ખાસ નોંધો આ શીર્ષ એટલે એક જ વાત જો કે આ જે પ્રકાશ સમઘટકતા શેમાં જોવા મળે તો ફક્ત શીર્ષમાં પ્રકાશ સમઘટકતા જોવા મળે છે કારણ કે વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં એટલે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટકો બને છે એટલે શીર્ષ સમઘટક હોય તો જ આ સંયોજનની રચના શીર્ષ આગળ જો શીર્ષ લખ્યું હોય તો આમ શીર્ષ લખે તો જ પ્રકાશ સમઘટકતા જોવા મળે તો જ પ્રકાશ સમઘટકતા જોવા મળે છે સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ કે ટ્રાન્સની અંદર આ સમઘટક જોવા ન મળે કારણ કે આ પ્રતિબિંબ આ વસ્તુ આ પ્રતિબિંબ તમે આ ચિત્ર પર ચિત્ર બંદોબસ્ત ન કરી શકો એટલે એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બને હવે જો તમને આકૃતિ દોરી સમજાવું કે ટ્રાન્સ વસ્તુ જોવા ન મળે
जो ट्रांस तो प्रकाश समघटकता જોવા મળે નહીં જો ટ્રાંસ સમઘટક એની અંદર પ્રકાશ સમઘટકતા જોવા દાખલા તરીકે કે પીટી કેન્દ્રનું કેન્દ્રસ્થ પરમાણુ હવે આપણે જોઈએ કે આ Cl અહીંયા બે આ વસ્તુ અહીંયા એનું પ્રતિબિંબ Cl આની અધ્યાત્મક કરી શકાય ટ્રાંસ સામ એટલે આ ટ્રાંસ સમઘટકો બિન પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બને છે કારણ કે ટ્રાંસ સમઘટકો એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાય છે એટલે આપણે આને પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા જોવા મળતી નથી એટલે કોઈ પણ કિલેટ સંકીર્ણની અંદર શીશ સમઘટકની અંદર જ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બને છે ટ્રાંસ સમઘટક છે એ બિન પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બને કારણ કે વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ દક્ષિણ ભ્રમણીય અને વામ ભ્રમણીય બંને એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત થાય અને ટ્રાંસ કહેવાય સામસામેની દિશામાં એટલે બિન પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બને છે बिन प्रकाश क्रियाशील चलो तीजू उदाहरण गमे उदाहरण लखी શકો છો AP ये दो माइनस जो कि एपी मध्य में एनी अंदर शीश शीश
NO2 પછી O minus एक ज बाजू આનો પ્રતિબિંબ Fe NO2 પછી માઇનસ આની ઉપર આ અધ્યારોપિત કરી શકાય, આની ઉપર અને અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં, એટલે આને કહેવાય પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટકો. એટલે કે જો વ્યવસ્થિત આકૃતિ કરીએ minus C double bond O. આનું પ્રતિબિંબ દોરવું હોય તો Fe NO2 આનું પ્રતિબિંબ આની માટે બંધ થાય નહીં, એટલે આ 6 પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટક. એટલે તમે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટકો ઉદાહરણ વડે સમજાવો. તો એટલા ઉદાહરણ. પહેલી વસ્તુ તો પહેલું એમ લખવાનું કે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટકો કિલેટ સંકીર્ણમાં અષ્ટફલકીય કિલેટ સંકીર્ણમાં જોવા મળે છે, જે સંકીર્ણના પ્રતિબિંબો એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી, જેને કિરાલિટી કહે છે. પોલરીમીટર
વડે ધ્રુવીય પ્રકાશનું પરિભ્રમણ, જો દક્ષિણ દિશામાં પરિભ્રમણ થાય તો એને ડેક્સ્ટ્રસ સમઘટક અને ઓલ્ટરનેટર દ્વારા પરીક્ષણ કરતા જો વામ ભ્રમણના પરિભ્રમણ થાય તો એને લીવો, દક્ષિણ ભ્રમણીય એટલે ડેક્સ્ટ્રસ, વામ ભ્રમણીય એટલે લીવો. લીવો એટલે ડાબી બાજુ ભ્રમણ કરે, ડેક્સ્ટ્રસ એટલે જમણી બાજુ ભ્રમણ કરે. તો એવા પરિભ્રમણો એકબીજા ઉપર જો અધ્યારોપિત કરી શકાય નહીં તો પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટકો, અને જો અધ્યારોપિત કરી શકાય તો બિન પ્રકાશ ક્રિયાશીલ. એમાં એક ઉદાહરણ સિસ અને એક ટ્રાન્સ. તો MCQ માં પૂછે તમને તો ક્યુ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બને તો હંમેશા સિસ સમઘટક એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાતો નથી, એટલે એ બિન પ્રકાશ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બને. જ્યારે ટ્રાન્સ સમઘટક એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાય એટલે બિન પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બને છે. આવા જુદા જુદા ઉદાહરણો દ્વારા તમે આને સમજાવી શકો. તો ઘણી વખત તમને આની અંદર પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટકો પૂછે. હવે એક ભૌમિતિક સમઘટક ના બે ઉદાહરણ પછી બાકી છે. ભૌમિતિક સમઘટકોમાં ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ. હવે પરીક્ષામાં મહત્વનું ભૌમિતિક સમઘટકોમાં આગળ આપણે છે ટ્રાન્સ અને સિસ. હવે એના બીજા બે ફેશિયલ અને મેરીડિયોનલ સમઘટકો. આ એક મહત્વનો મુદ્દો છે. પહેલું ખાસ નોંધ રાખો કે ફેશિયલ પેલા શેમાં જોવા મળે કે જે સંકીર્ણમાં ધાતુ સાથે ત્રણ એક દંતીય લિગેન્ડ જોડાઈને સંકીર્ણ બનાવે, એની અંદર બે પ્રકારની સમઘટકતા જોવા મળે. આ સમઘટકો ધાતુ આયન સાથે, ચાલો ધાતુ આયન સાથે ત્રણ સમાન એક દંતીય લિગેન્ડો જોડાયેલા હોય